ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੁੱਲੇ ਪਾਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। योगी सरकार ने विधानसभा चोणां के मद्देनजर लिया वड्डा फैसला। कोरोना काल च दर्ज 3 लाख मुकदमे होणगे वापस। कोविड प्रोटोकॉल तोड़न के दोष दर्ज किए गए सन मुकदमे। भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस च चौथे प्रगतिशील निवेश सम्मेलन का आगाज। चन्नी वालों उद्योगपतियों को पंजाब के दुवल्ले विकास से तरक्की लई एकजुट होकर काम करने का दिता गया सद्दा। ड्रग माफिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। उत्तर प्रदेश च होने वालियां विधान सभा चोणां दे मद्देनजर सूबे दी योगी सरकार ने वड्डा फैसला लिया। उन्होंने एक ही झटके विच 3 लाख मुकदमियां नूं वापस लैण दे हुकम दिते ने। सारे मामले कोरोना काल विच पुलिस ने दर्ज कीते सन। कोविड प्रोटोकॉल तोड़न दे दोष च इह सारे मुकदमे महामारी एक्ट के तहत लगाए गए सन। सूबे के कानून मंत्री प्रदेश पाठक की पहल ते वड्डा फैसला किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान नाल विधायकों की बैठक विच यह मुद्दा चुकिया गया सी। देश विदेश के सनअती दिग्गजां नूं सूबे विच निवेश लई साजगार माहौल मुहैया कराउण दा भरोसा दिंदे होए पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उद्योगिक खेत्र लई उन्हां दी सरकार वल्लों असल मददगार ते सहयोगी वजों अपनी भूमिका निभाउण दी दृढ़ वचनबद्धता दोहराई। इस दे नाल ही मुख मंत्री ने स्पष्ट तौर ते कहा कि उन्हां दी सरकार सियासी जां अफसरशाही दे पद्धर उत्ते किस तरह के भ्रिष्टाचार, नकारात्मक रवैये, रुकावटां खड़ियां करन ते अवेसलापन अपनाए जाण वालियां प्रति कोई लिहाज नहीं वरतेगी। भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस विखे चौथे प्रगतिशील निवेश सम्मेलन ਦੇ देश विदेश तो वर्चुअली तौर ਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। फतेहगढ़ साहब के डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक ने जानकारी दिंदियां दस्सिया कि उद्योग ते कमर्स विभाग पंजाब ते पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन वालों ISB मोहाली विखे प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2021 करवाए गए थे। समिट दौरान मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों सूबे नूं बिजनेस लई तरजीही थां बनाउण संबंधी अपना विजन ते प्राप्तियां उद्योगपतियों नाल सांझे कीती गई। यूट्यूब राही सवेरे 11:30 तो लैके दोपहर 2:30 बजे तक देशभक्त यूनीवर्सिटी अमलोह रोड मंडी गोबिंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहिब विखे लाइव किया गया, जिस विच जिले के निवेशकों को प्रोत्साहित करके पंजाब विच उद्योगिक इकाइयां लाउण लई प्रेरिया गया। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान ते संसद मैंबर भगवंत मान ने ड्रग माफिया नूं लैके कांग्रेस सरकार ते गंभीर सवाल चुके ने। ड्रग तस्करी बारे पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट च कई सालों तो पईयां सीलबंद रिपोर्टां बारे भगवंत मान की दलील है कि सूबा सरकार ते इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट नूं ड्रग तस्करां ते उन्हां दे अफसरशाहां ते सियासी सरगनियां विरुद्ध अगली जांच ते फैसलाकुन कार्रवाई कर सकदी है, क्योंकि मानयोग अदालत ने ड्रग तस्करां विरुद्ध एक्शन लैण तो सरकार अते ईडी उपर कोई रोक नहीं लाई है। मानयोग मुख चोन अफसर पंजाब डॉक्टर एस करुणा राजू ने दस्सिया कि 2022 विच होने वाली पंजाब विधान सभा चोणां दी तैयारियां शुरू कर दित्तियां गईयां ने ते इस वार
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਆਰਓਜ਼ ਤੇ ਏਈਆਰਓਜ਼, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਸਵੀਪ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 24,000 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस तरीका फैसला किया गया इलैक्शन कमीशन वालों 80 ईयर्स के उत्थे ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 올ਡ ਏਜ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इसके लिए काफ़ी ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है वोट एक बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है और सिक्योर भी रहना है और सेफ काफ़ी सारी चीज़ें हैं तुम ज़्यादा समझते हो। इस नूं मुख रखते हुए काफ़ी तैयारियां रहना पैंदा है करना पैंदा है। वीडियो टीम्स होगा एक विशेष टीम्स असी गठन करेंगे एंटायर वोटर्स नूं असी वोटिंग कैप्चर करन लई क्योंकि ये SOP जिवें जिवें असी इलैक्शन दी नेड़े जावेंगे तुहाडे नाल मैं पूरा लोकां दे नाल सांझा करांगा ताकि ईच एंड एवरी स्टैप साडे वोटर्स नूं पूरी तरह जानकारी मिल जावे। ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੋਟਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਰੋਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਹੜਕਾ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ 120(b) ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ
ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹਲੇ। ਇਹ ਗਲਤ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋਗੜ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। पंजाब के किसान बेमौसमी बरसात के नाल अपने झोने की फसल के नुकसान तो अजे उभरे भी नहीं सन कि हुण किसानां नूं एक नवीं मुसीबत का सामना करना पै रहा है, जिस दे तहत नाभा हलके के दर्जनां पिंडां विच पशुआं नूं मूंह खुर दी बीमारी के कारण अनेकां ही दुधारू पशुआं की मौत हो गई है। नाभा ब्लाक के पिंड दंदराला, ढेंडसा, सहोली, नहौरा, राजगढ़, सोईआवाला तो इलावा अनेकां ही पिंड ने जिथे मूंह खुर दी बीमारी ने किसानां नूं झंझोड़ के रख दिता है। किसानां दे पशु मौत के मूंह विच जा रहे ने ते प्रशासन का कोई भी अधिकारी उन्हां दी सार लैण नहीं आ रहा। किसानां दे दर तुसीं आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि किसान किन्ने परेशान ने, महंगे भाव दीआं दवाइयां नाल ओह प्राइवेट इलाज कराउण नूं मजबूर ने। एक तां देखो अज बेवकती जिहड़ी मौसम दे नाल जो बरसात हुई आ, किसान तां पहले ही नहीं हो रहा है ना। हुण दूसरे देखो किड्डा बड़ा नुकसान हो रहा, जिहदा पशु अज 70,000 का पशु चलिया गया, 2 पशु वागे 1.5 लाख की एक फसल चली गई, कित्थों गरीब उठूगा। एक पासे तो असं इनू सहायक धंधा अपनाना है कि गौरमेंट की कर रही है पशुओं वास्ते, ना तो कोई डॉक्टर आ रहा है इत्थे, कम से कम साडे आके डॉक्टर विच आके खड़ के सानू ये तो दसे, चलो सानू सरकारी नहीं दवाई दे रहे, सानू ये तो दस देवे भी इहदे आ वैक्सीन तुसीं चालू करो, इहदा आ इलाज आ, साडा हौसला तो दबे कोई आके, सानू तो कोई इत्थे हौसला भी नहीं दे रहा। ममदौट इलाके के अंदर धड़ल्ले नाल विक रहे नशे कारण एक होर नौजवान नूं अपनी जान तो हाथ धोने पे। पिंड सानके विखे सुखविंदर सिंह दी नशे की ओवरडोज नाल मौत हो गई है। परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि उसका नशा छुड़ाउण लई उसनूं नशा छुड़ाऊ केंद्र विच दाखिल करवाया गया, पर ममदौट इलाके अंदर शरेआम विक रहे नशे ते टीके गोलियां दी समगलिंग कारण ओह नशे दी आदत तो अपना खैड़ा ना छुड़ा सके। इस आदत दे चलदियां नशे की ओवरडोज लैण कारण उसकी मौत हो गई है। जी डैथ जी हुई है, मान लो कसूरवार सब तो पहला तो गौरमेंट कसूरवार है, नंबर 2 तो पुलिस, नंबर 3 तो फिर पिंड आ जाता। ये चीज़ ना मिले, ये जो बच्चों का नुकसान ना हो, जो पिंड चो चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है तो बंदा बाहर नहीं जाता। इस करके असीं तो यो रिक्वेस्ट करते हैं भी कोई ना कोई इसका हल होना चाहिए, जोड़ा इनू कोई ठल पा सके, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਚ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏਸੀਪੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।